Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today, in this particular video, I will discuss the second part of the chapter foods. So I hope all are doing well and enjoying your holidays. So don't delay, let's proceed to the topic. In the previous video, we are discussed about the force and the types of force and friction also. So in this part, we will discuss the types of friction. Clear? Now, just a minute. Yes, this is the definition of friction. Friction or frictional force is the force that exists between the two surfaces in contact and always opposes the motion of one of the surface over the other. তাহলে সবসময় কি করছে, ফ্রিকশনাল ফোর্স হচ্ছে একটা ফোর্স, যে ফোর্স যেদিকে যার মোশন থাকবে, whatever may be the motion of a body, that opposite direction এ ওয়ার্ক করবে, and due to this force the velocity or speed whatever it will decrease. Clear? অর্থাৎ অপোজ করে, যেটা কথা বলেছে, it will opposes. Clear? Opposes the motion of the surface over the other. Clear? So now coming to the topic, types of friction. Friction কত প্রকারের? Types of friction. So friction basically, friction are three types. Clear? Friction টা কত টাইপের? Three types. First is static friction. First is the static friction. Clear? And the second is sliding friction. Sliding friction. Clear? And the third is rolling friction. I am again telling, first is static friction, and the second is sliding friction, and the third is rolling friction. Third is rolling friction. This is clear. Now after that you have to read disadvantage and the advantage. Disadvantage and the advantage of friction. That means friction এর advantages and disadvantages এর উপরে তোমাদের পড়তে হবে. Clear? Now coming to the topic, দেখো কি বলেছে, static friction. Static means যেখানে স্থির থাকে, কোনো বডি যখন স্থির থাকে অর্থাৎ রেস্টে থাকে, in that particular point of time static friction occurs. Clear? যখন একটা বডি রেস্ট থাকে, let's say this is a body and this is also another body. Clear? This is a surface and this is a body. So just I'm taking this body, that particular. Now if you pull a little amount of force, যদি আমরা একটা অল্প ফোর্স দিই, if you pull or if you push whatever a little amount of force, in that particular time there is no motion of the body. That means এই যে বডিটা আছে, there is no motion on the body. So if we apply a huge force, then there may be a motion. Clear? Huge force. So why this phenomena happen?
if we apply little amount of force there will not be any motion, কোনো motion হচ্ছে না কেন, why, what's the reason? The reason behind is due to static friction this occurs. Clear? So static friction এর জন্য এই ঘটনাটা ঘটে। কি বলেছে? Static friction is the maximum value of frictional force. Static friction হচ্ছে maximum value of frictional force between two surfaces, দুটো সারফেসের মধ্যে। Clear? which can prevent one surface from sliding over the other. তাহলে যেটার জন্য একটা সারফেস থেকে অপর একটা সারফেসের মধ্যে স্লাইডিং, অর্থাৎ স্লাইডিং মিন্স গড়িয়ে পড়া, স্লাইডিং বা পিছলে যাওয়া, পিছলানো থেকে রক্ষা করছে, যার জন্য সেই টাইপের ফ্রিকশনকে আমরা কি বলছি? স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। স্ট্যাটিক ফ্রিকশন মিন্স এইটুকু মাথায় রাখবে যে স্টেডি ফ্রিকশন, একটা বডির উপরে যখন অ্যানাদার বডি যখন স্টিল এরকম বসে থাকছে, this is a surface, this is a body, একটা body to another body উপরে যদি just still contact থাকছে, there will be no motion in that particular point of time, static friction occurs. Clear? I hope it is clear. So again coming to the next point, sliding friction. Sliding friction is, sorry, not sliding, not sliding friction. Sliding friction is a little bit different type of friction, but still the value of static friction is maximum. Again telling, the value of static friction is the maximum value of the friction. Clear? So maximum value কোনটা? Static friction. Clear? Now so এখানে এই কথাগুলো বলাও আছে, just read this para, you will understand what is the meaning of this thing. Clear? So still if you have any doubt regarding to static friction you can ask, but I hope there will not be any doubt. Now coming to the next point, sliding means পিছলে যাওয়া, sliding means পিছলে যাওয়া। Clear? Sliding friction একটা basic example বলছি, what is the sliding friction? Again another name, sliding friction or kinetic friction. Sliding friction or kinetic friction. Sliding friction or kinetic friction is the friction that results from two surfaces being proceeded against each other while sliding. দেখো কি বলছে, দেখো দেখো কি বলছে, স্লাইডিং ফ্রিকশনটা হচ্ছে এমন টাইপের একটা ফ্রিকশন, যা সিম্পলি আগে বুঝিয়ে দিই, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং। দেখো let's say this is a car, let's say this is a car and moving in that particular direction, and moving in that particular direction, একটা কার কি হচ্ছে মুভ করছে in that particular direction. So if we apply a brake, just suddenly হঠাৎ যদি আমরা ব্রেক অ্যাপ্লাই করি, in that particular point of time ব্রেক অ্যাপ্লাই করার সঙ্গে সঙ্গে কি গাড়িটা স্থির হয়ে যায়? ক্লিয়ার? স্থির হয় কি? নো, ইট উইল মুভ আ লিটল ডিস্টেন্স, অল্প একটু ডিস্টেন্স এগিয়ে যায়। ক্লিয়ার? এখানে তোমরা যখন রাস্তা দিয়ে যাও দেখবে, তখন রাস্তাতে দেখবে অনেক সময় অনেক রকম দাগ থাকে, অর্থাৎ এই যে মানে কারের হুইলের যে দাগ। ক্লিয়ার? সো দিস হ্যাপেন্স ডিউ টু স্লাইডিং ফ্রিকশন। স্লাইডিং মিন্স পিছলে যাওয়া। ক্লিয়ার? অর্থাৎ ফড়কে যাওয়া, পিছলে যাওয়া। দিস হ্যাপেন্স ডিউ টু sliding friction. So it is obvious that the value of sliding friction is less than static friction, because static friction এর টোটাল বডিটা কন্টেন্ট থাকছে, টোটাল একটা বডির উপরে another body টোটালি কন্ট্যাক্ট থাকছে, পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট টোটাল থাকছে। বাট the sliding friction, সো আমরা একটা মোশনাল বডি যেদিকে থাকছে in that particular direction হঠাৎ যদি ব্রেক অ্যাপ্লাই করি,
তাহলে কি হচ্ছে স্টেডি হতে একটু টাইম নিচ্ছে এবং ডিউ টু দ্যাট কন্ডিশন they are applying a friction. That kind of friction is called sliding friction. Clear? Okay, now coming to the next point, that is rolling friction. Rolling means roll করা অর্থাৎ গড়িয়ে যাওয়া। Clear? Rolling means roll করা বা গড়িয়ে যাওয়া। Clear? Rolling friction occurs when one object rolls across the other. যখন একটা অবজেক্ট অপর অবজেক্টের উপরে যখন রোল করছে, দ্যাট মিন্স লেটস সে দিস ইজ এ বডি, এর উপরে কি হচ্ছে একটা রোলিং হচ্ছে একটা সিস্টেম। যেমন ধরো দিস ইজ আ হোয়াটস এ দিস ইজ এ সারফেস অফ a body. সো এর উপরে কি হচ্ছে there will be a rolling, এটা ধরো কারের ধরো কি একটা হুইলের ধরো রোল হচ্ছে। In this case the rolling friction occurs. Clear? Again, point of contact দেখো, যদি কোনো একটা বডি যদি spherical shape হয়, clear? Spherical shape, in this case or in that case, ওই ক্ষেত্রে কি হবে spherical surface হলে রোলিং ফ্রিকশন হতে গেলে পয়েন্ট অফ কন্টাক্ট কোথায় হচ্ছে, the minimum point অর্থাৎ যেখানে টাচ করছে, just a minute, here where is touching, clear? In that particular point friction occurs. So the value of friction is very less. So the value of friction is very less. That's why in the value of rolling friction also very less. Clear? একটা basic example দিই, ধরো কোনো একটা বডিকে কোনো একটা বডিকে কি করছো তুমি টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ। ক্লিয়ার? তোমাকে যে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে, যদি ওই বডিতে একটা হুইল লাগিয়ে দাও, ওই বডিতে যদি একটা হুইল বা চাকা যদি লাগিয়ে দাও, ইন দ্যাট কেস তোমাকে ওই বডিটা টানতে ইজি হবে না এমনি একটা বডিকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে ইজি লাগবে? অবভিয়াসলি হুইল লাগালে ইজি লাগে। ক্লিয়ার? এই যে সুটকেস থাকে বা ব্রিফকেস, যেগুলো নট ব্রিফকেস, সুটকেস, যেগুলো সুটকেসে দেখবে এখন হুইল লাগানো থাকে। ওয়াই? বিকজ টেনে টেনে নিতে ইজি হয়। আদারওয়াইজ যদি হুইল না থাকতো তাহলে কি হতো, টানতে অনেক কষ্ট হতো। দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই এ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ইন দ্যাট পার্টিকুলার পয়েন্ট অফ টাইম। বাট if you use a wheel, then you have to apply a little amount of force to pull or push a suitcase. Clear? So হুইল লাগাতে কি হয়েছে, রোলিং ফ্রিকশন এসে গেছে। আর যখন আমরা টানছিলাম ইন দ্যাট পার্টিকুলার টাইম ইফ দেয়ার ইজ নো হুইল, যদি কোনো হুইল না থাকে তখন কি ফ্রিকশন কাজ করছিল, তখন স্লাইডিং ফ্রিকশন। ক্লিয়ার? যখন কোনো হুইল ছিল না, আমরা যখন কোনো একটা বডিকে এমনি টানছিলাম বা এমনি ঠেলছিলাম, হোয়াটএভার, ক্লিয়ার, এমনি ধরো টেনে টেনে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলাম, হোয়াটএভার, তখন স্লাইড করছি, স্লাইডিং ফ্রিকশন, পিছলে নিয়ে যাচ্ছি। আর একটা কার হঠাৎ করে মুভ করতে করতে স্টপ হয়ে যাচ্ছে, ইন দ্যাট পার্টিকুলার টাইম স্লাইডিং ফ্রিকশন। আর স্ট্যাটিক ফ্রিকশন হচ্ছে একটা বডির উপরে একটা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য তার মোশন হচ্ছে, আদারওয়াইজ বডিটা স্টেডি আছে, দ্যাট কন্ডিশন ইজ কল্ড স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। সো নাও কামিং টু দ্য পয়েন্ট, সো যদি আমরা সুইটকেসে যদি আমরা হুইল অ্যাপ্লাই করি, দেন কি হচ্ছে না ভ্যালু অফ ফ্রিকশনাল ফোর্স ইজ ডিক্রিজ। কেন না একটা মাত্র পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টে টাচ হচ্ছে। আদারওয়াইজ ব্রিফকেস যখন নিয়ে যেতাম তখন কি হতো, টোটাল বডিটা, নট ব্রিফকেস, যখন সুইটকেসটা নিয়ে যেতাম তখন টোটাল বডিটার সঙ্গে যে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট অর্থাৎ অ্যানাদার সারফেসের কি হতো, টাচ হতো। ক্লিয়ার? দ্যাটস ওয়াই দ্য ভ্যালু অফ ফ্রিকশন ইজ ভেরি হাই। So if we apply a wheel, the frictional value is very low. That's why the value of rolling friction is very low. Clear? Rolling friction এর ভ্যালু কি খুব কম। সবচেয়ে হাই কোনটা, ম্যাক্সিমাম, that is very important. High static friction maximum, sliding friction medium, and the rolling friction is very low. Clear? That is the frictional value. Clear? Now coming to the next point, same thing is there, এগুলো লেখা আছে এখানে, ঠিক আছে, just write, sorry not write, just read
once or two, you will be able to understand, I hope. But still, if you have any doubt, then definitely you can ask me. Now, disadvantage of friction. ফ্রিকশনের ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? দেখো, ফ্রিকশনের যদি বেসিক্যালি বলি, সো মেনি ডিসঅ্যাডভান্টেজ অলসো দেয়ার। দ্যাট মিনস দেখবে আমরা কোনো মেশিন যখন অনেকক্ষণ ধরে চলে, যখন রোল করছে একটা মেশিনের উপরে অ্যানাদার মেশিন বা হোয়াট এভার, তখন দেখবে হিট প্রডিউস হয় মেশিন থেকে। ক্লিয়ার? অর্থাৎ আমরা যা এনার্জি দিচ্ছি আমরা তার সেম এনার্জি পাচ্ছি না। ক্লিয়ার? বিকজ হিট প্রডিউস হয়ে কি হচ্ছে, কিছুক্ষণ এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই আমাদের এনার্জির যে ইকুয়াল এনার্জি যে পাওয়ার কনসেপ্টটা, হিটে কিছুটা কনভার্ট হয়ে যায়। দ্যাটস ওয়াই আমরা রেজাল্টটা 100% পাই না। ক্লিয়ার? নাও কামিং টু দ্য নেক্সট পয়েন্ট, দ্যাট ইজ কি বলছে তাহলে, নেক্সট পয়েন্ট কি? দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। কি বলেছে দেখো, পয়েন্টগুলো দেখে নিই, আমরা ডিসকাস করি। ফ্রিকশন, জাস্ট এ মিনিট, yes, friction is disadvantages in situation. কি কি জায়গায় আছে দেখো, যখন একটা বডিকে আমরা হিউজ স্পিডে নিয়ে যেতে চাইছি, যখন আমাদের কোনো একটা বস্তুর যখন স্পিডটাকে আমরা বাড়াতে চাই, কিন্তু ডিউ টু ফ্রিকশন যে স্পিড আমরা বাড়াতে চাই তার চেয়ে একটু কম স্পিড পাই, বিকজ ফ্রিকশনের জন্য কিছু পরিমাণ স্পিড কি হয়, কমে যায়। ফার্স্টে যা স্পিড ছিল তার থেকে কি হয়, কিছু পরিমাণ স্পিড কমে যায়। দিস হ্যাপেন ডিউ টু ফ্রিকশন, and this is one major disadvantage. ক্লিয়ার? ফার্স্ট পয়েন্টে এটাই লেখা আছে। ওকে, ইন দ্য সেকেন্ড পয়েন্ট কি বলেছে, যে ফ্রিকশনের জন্য হিট প্রডিউস হয়, যেটা আমি আগে বললাম যে ফ্রিকশনের জন্য কি হচ্ছে, হিট প্রডিউস হয়। দ্যাটস ওয়াই আমরা যা এনার্জি পাওয়ার কথা, যে এনার্জি দিয়েছিলাম তার বদলে যা এনার্জি রেজাল্ট পাওয়ার কথা তার চেয়ে একটু কম পাই। ক্লিয়ার? এগেন হিট ডিউ টু প্রডিউসিং হিউজ অ্যামাউন্ট অফ হিটস, this may damage the machine also. Clear? It may damage the machine. Machine কে damage করতে পারে। Clear? Now, coming to the next point, friction causes wear and tear. Wear মানে কি? Wear and tear মানে অর্থাৎ নষ্ট করে দিচ্ছে ফ্রিকশন। ফ্রিকশনের জন্য কিছু জিনিস আমাদের নষ্ট হয়ে যায়, ঘুরে যায় অথবা নষ্ট হয়ে যায়। ক্লিয়ার? যেমন সিম্পল এক্সাম্পল হচ্ছে যে আমাদের জুতোর যে সোল, ঠিক আছে, শুজ সোল, জুতোর যে সোল আমরা যদি বেশ কিছুদিন ধরে ইউজ করি, তাহলে কি হয়, জুতোর যে সোলের যে নিচের পার্টটা কি হয়, ঘুরে যায়, অর্থাৎ প্লেন হয়ে যায়। দ্যাট মিনস ফ্ল্যাট সারফেস এগেন প্লেন হয়ে যায়, গ্রিপটা কি হয়, নষ্ট হয়ে যায়। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ আ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ ফ্রিকশন অলসো। এগেন অনেকদিন ধরে যদি কোনো একটা গাড়ি যদি চাকা যদি ঘুরে, ঠিক আছে, তাহলে যে চাকার যে গ্রিপ, সেই গ্রিপটা কি হয়, নষ্ট হয়ে যায়। হোয়াট এভার মেবি সাইকেল, মেবি বাইক, তোমরা দেখেছো অবশ্যই যে গ্রিপটা কি হচ্ছে, ঘুরে যায়, অর্থাৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। So that is in the third point. Clear? Now, few pictures also there. This is the picture and this is the picture. That are the disadvantage. That's the disadvantage of friction. Clear? কারণ আমাদের কি জুতোগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, জুতো কোম্পানির বেশি পয়সা হচ্ছে, তাই না? আর আদারওয়াইজ যদি ফ্রিকশন না থাকতো তাহলে জুতোগুলো নষ্ট হতো না, অনেক দিন ধরে চলতো। ওকে, হোয়াট এভার, জাস্ট লাইটার নোট, leave it. Now, coming to the next point, advantage. Friction advantage কি? Yes, so many advantages also there. কেমন টাইপের advantage? Point number 1 কি বলছে? Friction between our feet and the ground. আমাদের পা এবং গ্রাউন্ডের মধ্যে, এখানে তোমার পিকচার একটা আছে, আমাদের পা এবং গ্রাউন্ডের মধ্যে। ক্লিয়ার? Friction between our feet and the ground helps us to walk, আমাদের হাঁটতে কি করছে, খুব স্মুথলি হাঁটতে আমাদের সাহায্য করছে, অর্থাৎ স্টিডিলি বা স্মুথলি আমাদের হাঁটতে কি করছে, সাহায্য করছে। আদারওয়াইজ আমাদের কি হতো, আদারওয়াইজ যদি ফ্রিকশনাল ফোর্সের যদি কমে যেত তাহলে কি হতো, উই মে ফল ডাউন। এমনটা পিকচার আছে, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, এখানে যা হয়েছে অবস্থা। ক্লিয়ার?
যেখানে ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালু কমে গেছে ডিউ টু ওয়াটার। এগেন আমাদের যে বাথরুম, আমাদের বাথরুম কি করি আমরা, টাইলস ইউজ করি, দ্যাটস ওয়াই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এমনিতেই কমিয়ে নিই। ক্লিয়ার? বিকজ টাইলস ইউজ করলে কি হচ্ছে, টাইলের যে আপার সারফেসটা খুব স্মুথ থাকে, তো দ্যাটস ওয়াই। এগেন তার উপরে যদি আমরা ওয়াটার দিই তাহলে কি হচ্ছে, ফ্রিকশনাল ফোর্সের ভ্যালুটা মিনিমাম হচ্ছে ইন দ্যাট পার্টিকুলার টাইম, ভেরি স্মুথ সারফেস, সো দ্যাট উই ক্যান ফল ডাউন অলসো, আমরা পড়ে যেতে পারি। ক্লিয়ার? Now, actually, that is the disadvantage also. Actually, that is one of the disadvantage, not the advantage. সেজন্য বাথরুমে just be careful. Now, coming to the next point. কি বলছে? That is very interesting topic point. Oh, just a minute. Friction between the vehicles and the road. একটা vehicle রাস্তা এবং রোডের মাঝখানে যে ফ্রিকশনটা, friction between the vehicles and the road helps a vehicle to move steadily, মানে ঠিকঠাকভাবে একটা রাস্তার উপরে একটা ভেহিকেলকে মুভ করতে সাহায্য করে। আদারওয়াইজ কি হতো, স্কিড হতো। ঠিক আছে, আদারওয়াইজ সরি নট স্কিড, স্কিড হতো। স্কিডিং মিন্স পিছলে যাওয়া। আদারওয়াইজ কি হতো, হঠাৎ করে গাড়ি কি হতো, স্লিপ করে যেতে পারতো, অর্থাৎ পিছলে যেতে পারতো। ক্লিয়ার? একটা গাড়ির সঙ্গে একটা যে রাস্তার যে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট ঠিকঠাক থাকছে বলে গাড়িটা ঠিক করে, মানে অর্থাৎ কি বলে, সিস্টেমেটিক ওয়েতে রান করছে, আদারওয়াইজ পিছলে যেতে পারতো, অর্থাৎ স্কিড। ক্লিয়ার? Friction between the brake shoe, that is very important, that is very important point. Star, I am telling, that is star point, that is a very important point. ফ্রিকশনের জন্য আমরা ব্রেক অ্যাপ্লাই করতে পারি। ক্লিয়ার? যদি আমরা ফ্রিকশন না থাকতো, আদারওয়াইজ উই কান্ট অ্যাপ্লাই দ্য ব্রেক, তো তখন আমাদের গাড়ি চালানো দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফিকাল্ট টাস্ক। ক্লিয়ার? friction between the brake shoe, friction between the brake shoe and the wheels makes a vehicle stop when the brakes are applied. যখন আমরা ব্রেক অ্যাপ্লাই করব ইন দ্যাট পার্টিকুলার টাইম, যদি আমরা ফ্রিকশন যদি না থাকে তাহলে কি হতো, ব্রেক তো আটকাতো না। ক্লিয়ার? সো দ্যাটস ওয়াই কি হতো, ব্রেক যদি না আটকায় তাহলে আমরা তো ব্রেক করতেই পারতাম না, দ্যাটস ওয়াই উই কান্ট মুভ, আমরা মুভ করতেও পারতাম না অ্যাকচুয়ালি। ক্লিয়ার? এগেন আমরা যে গাড়ি বানানোর কনসেপ্টটাও চেঞ্জ করতে হতো। ক্লিয়ার? সো ফ্রিকশন হেল্পস আস in that case, so that is very important. Friction between the brake shoe and the vehicles and the wheels, not sorry vehicle not, and the wheels makes a vehicle stop when the brakes are applied. যখন আমরা ব্রেক অ্যাপ্লাই করব তখন গাড়িকে স্টপ করতে সাহায্য করে। ক্লিয়ার? ওকে, here is a friction, দেখো here is a picture, direction of motion, আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, in that particular direction. Friction works against, that means opposite to the direction. This is the picture. Friction acts to the direction opposite to the motion. Clear? I hope it is clear. Still you have any doubt, then you can ask me. So your chapter force, that is finished. Just you have to do your homework, that means the question answer part, that means the exercise part. So I want to see your exercise. Clear? So একদিন দুদিনের মধ্যে তোমরা এক্সারসাইজ কমপ্লিট করে just submit the copy. Again, that's all for today. We will meet in the another session. So till then, tata, bye bye, and take care.